everyone. Once again, I am in the middle of nature. I welcome once again all of you to my YouTube channel Delta Maths Assam. So, আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc 5th semester Reimann integration and matrix space এখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড এটা টপিক ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটিৰ দুটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিম লাষ্ট ভিডিওটোত আমি ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটিৰ লগত জড়িত এটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰিছিলো সো আৰু ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটিৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিছিলো আৰু লগতে ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটিৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ কনসেপ্ট আছে কনসেপ্টবোৰ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলো ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত কেইটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিম ৰিলেটেড to uniform continuity or before that so I want to recall the definition of uniform continuity again and I want to recall some deep concept about uniform continuity so that you can understand the problems when I am explaining okay so first look at the definition of uniform continuity so definition of UC will likhiso that means uniform continuity ঠিক আছে তো definition to কি হয় a function defined on an interval I on an interval I so yata I bili koa logele uniform on an interval I bili koa logele tomaloke বুজিব পৰা যি কিটা টাইপৰ আমাৰ ইন্টাৰভেল আমি জানো সেই টাইপৰ ইন্টাৰভেল কিটাৰ যিকোনো এটা ইন্টাৰভেল হ'ব পাৰে দ্যাট মিন্স open interval হ'ব পাৰে close interval হ'ব পাৰে semi open semi close টাইপৰ ইন্টাৰভেল হ'ব পাৰে পসিবিলিটি আছে এইকেইটাৰ ঠিক আছে তো I is said to be uniformly continuous if to each epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that f of x1 minus f of x2 less than epsilon for arbitrary points less than epsilon whenever likhi dia eneke whenever eneke likhibo paru ami whenever x1 minus x2 less than delta for all x1 x2 belongs to the interval I that means a to a key define kore a statement to key define kore uniform continuity zero definition hoy etu define kore that means eta function f ok ami on a interval I so I may be semi open semi close open or close interval jikono type or eta hobo pare is said to be uniformly continuous hey function to jitu function in a interval I define hoy hey function to uniformly continuous boli ketia kom jetia protect to epsilon greater than 0 karone jikono positive real number epsilon greater than 0 karone eta delta jodi corresponds kore protect to epsilon karone hobo laibo so statement blak meaningful hoy so এইবিলাক কোয়ান্টিফায়াৰ দি লিখা গৈছে গটিকে তোমালোকে ভালকে এই স্টেটমেন্টবোৰ ডিপলি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়াহে ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটিৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে সলভ কৰোতে কোনো ধৰণৰ ডিফিকাল্টি ফেস নকৰা আৰু লগতে যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম হ'ব সেই কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত অহা প্ৰবলেমছৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা যদি তোমালোকে ডেফিনিশনছবোৰ ভালকে বুজি পোৱা ঠিক আছে সো প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে যদি এটা ডেল্টা কৰেসপন্ড কৰে যাতে a rule to follow correct that means modulus of whenever the images modulus of f of x1 minus f of x2 means that means what images of the points x1 and x2 are tar jodi different that means tar jodi distance lo which is less than jodi epsilon hoy jetia whenever dia ase ki jodi x1 minus x2 that means point dutar majot jodi distance epsilon ke horu hoy for all x1 x2 belongs to I tetia ami ki kom the function to uniformly continuous bilicom aru uniformly continuous or khetron moi third sem to videos banaiso tumaloke he video bur saba te tumaloke tete ei concept bur bhaldore details buji paba aru moi he bur video koisu je eta function jetia uniformly continuous hoboloi hoy tetia hole ei jitu delta hoy ei delta to only depends on delta is a function of epsilon hoy etu kotha always remember ঠিক আছে the delta always dependent on the epsilon aru e delta to
পইণ্টছবিলাকৰ ওপৰত এই x1 x2 এই যিবিলাক পইণ্টছ আমি চুজেন কৰিছোঁ আৰ্বিট্ৰেৰী পইণ্ট যিবিলাক চুজ কৰোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কিন্তু কণ্টিনিউটিৰ ক্ষেত্ৰত এই ডেল্টাটো ডিপেণ্ডেণ্ট অন both the epsilon and the points chosen ঠিক আছে যেটো পইণ্টত কন্টিনিউয়াসলি আমি চেক কৰিবলৈ সেই পইণ্টৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড হয় আৰু লগতে এপসাইলনৰ ওপৰতো ডেল্টাটো ডিপেণ্ডেণ্ট হয় সো এইখিনি কথা আমি জনাটো দৰকাৰ সো মই অলপ ৰিকল কৰি লৈছো প্ৰবলেমছখিনি কৰাৰ আগতে যাতে প্ৰবলেমছখিনি কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ডিফিকাল্টি ফেচ নকৰা ঠিক আছে সো এতিয়া আগবাঢ়ো প্ৰবলেমছলৈ সো লুক এট দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেম সো এইখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা ঠিক আছে পজ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো সো এতিয়া আমি প্ৰবলেমছখিনি লৈ যাওঁ তো প্ৰবলেমছখিনি এতিয়া আমি one by one আমি ডিসকাস কৰিম সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 সো মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই অকমান সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া কথাও কৈছিলো সিকুৱেন্সিয়েল ডেফিনিশ্যনটো দিছিলো সো মই প্ৰবলেমটো কৰোঁতে সাইডত লিখিয়ে দিম সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া ষ্টিল যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে তো লুক এট দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেম তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেমটো হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 show that the function f of x equal to 1 by x is not uniformly continuous on the interval semi-open interval semi-close interval that means etu soa 0 open hoy 1 or close hoy to hetu kane semi-open semi-close bili koisu thik ase so এই ইন্টারভেলটোত যদি আমাক কি দেখাব দিছে এই ফাংশনটো f of x equal to 1 by x আমাক কি দেখাব দিছে ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস নহয় বুলি দেখাব দিছে সো এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰোতে যিকোনো এটা ডেফিনেশন দি শো কৰিব পাৰা মই যেটো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া হয় লাষ্ট ভিডিঅত মই কৈছিলো সেই সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰি পেলাই আমি সলভ কৰিম দ্যাট মিন্স সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি আছিল for all epsilon greater than 0 there should correspond a delta greater than 0 such that for any sequence xn yn belongs to an interval I jodi ami lo tar karone jodi ihoror image duta lo f of xn minus f of yn image lo ihoror difference distance to lo jodi less than epsilon hoy whenever xn minus yn that means a xn yn sequence order difference jodi less than delta hoy titia for all n belongs to the set of natural number n hoy titia ami ki kom the function is f is ki kom uc bili kom that means uniformly continuous bili belai kom thik ase so etu hol uniformly continuous functional definition by sequential criteria that means for any epsilon for every epsilon greater than 0 there exists jodi delta greater than 0 hoy delta positive eta pabo paru jate ami jikono jodi arbitrary sequence x and y n ami I পৰা লওঁ I যেটো ইন্টারভেলত ফাংশনটো ডিফাইন হয় ডিফাইন হৈ থকা যেটো ইন্টারভেল সেই ইন্টারভেলটোৰ পৰা দুটা সিকোয়েন্স যদি আৰ্বিট্ৰাৰি সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰো xn আৰু yn তাৰ কাৰণে এই xn আৰু yn ৰ কাৰণে যদি ইমেজ সিকোয়েন্স কিটা লওঁ দ্যাট মিন্স ইহতৰ এই xn আৰু yn সিকোয়েন্স দুটাৰ যদি আমি ইমেজ লওঁ আৰু ইমেজৰ যদি ডিফাৰেন্সটো লওঁ ডিফাৰেন্সটো যদি লেস দেন এপসাইলন হয় whenever এই সিকোয়েন্স দুটাৰ যদি ডিসটেন্স লেস দেন এপসাইলন হয় তেতিয়া হলে for all and belongs to the natural number ami function to ki bili ko uniformly continuous function boli bela ami kobo paru thik ase so etu hol definition of sequence the definition of uniform continuity with the help of sequential criteria ami definition to ami enedore dibo paru thik ase so with the help of this sequential criteria uniform continuity ami ki korim যে এই ফাংশনটো নট ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস দেখাম তো নট ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস দেখাবৰ কাৰণে মই লাষ্ট ভিডিওটো তোমালোকক দেখাইছিলো যে এই নট ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস দেখাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ কাৰণে যে এই যেটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত মই এই যেটো ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ কাৰণে ডেফিনিশন লিখিছো সো ইয়াৰ নেগেশনটো লৈ ললে নন ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস হ'ব দ্যাট মিন্স ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস নহব ন ইয়াৰ নেগেশন অফ দ্য স্টেটমেন্ট কি হ'ব সো নেগেশনটো আমি চাই লওঁ দ্যাট মিন্স uniformly continuous hobor karone statement to hoy etu aru non uniformly continuous hobor karone ya just negation to loi lole ami ki kobo parim the function is not uniformly continuous so keneke korim etu so for so tomaloke already first semester tomaloke bsc first semester cbcs or jikhini student hoy ekhini already foundation in mathematics today pohisai to tomaloke ta negation pohisila je a quantifier for all quantifier to karone
negation to ki hoy there exist. That means etu jodi eta statement s1 bili ko tenehole yar etu jodi moi statement s1 bili bele naam diu tenehole yar negation to ki hobo not s1 hobo, right? So not s1 hobo. So not s1 jodi hoy to for all quantifier to kan ami ki likhim there exists epsilon greater than 0. Eta epsilon ami enekwa eta pabo parim at least one epsilon there exists jar karone for there exists the epsilon greater than 0 epsilon there existed epsilon greater than 0 such that ekhini gutekhini eke thakibo for any sequence for any two arbitrary sequence xn yn belongs to I যদি যিকোনো দুটা আরবিট্রারি সিকোয়েন্স x and y and আমি i পৰা লওঁ যাতে কি হ'ব ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব f of xn minus f of yn or less than epsilon or যদি আমি নেগেশনটো লওঁ আমি কি লিখিম কি হ'ব greater than epsilon হৈ যায় whenever xn minus yn less than epsilon for all n belongs to set of epsilon then f is said to be কি কম আমি uc বুলি বেলাই কম ঠিক আছে তো নেগেশনটো লিখি দিলো জাস্ট নেগেশনটো লিখি দি বেলাই আমি কি ক'ব পাৰো কনক্লুড কৰিব পাৰো যে ফাংশনটো নন ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস দ্যাট মিন ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস নহবৰ কাৰণে কন্ডিশনটো কি হ'ব যে নট s1 আমি ইয়াৰ নেগেশনটো লিখি দিলো দেয়াৰ এক্সিষ্ট এপসাইলন আমি এনেকুৱা এটা এপসাইলন আমি এক্সিষ্ট কৰিব যাৰ কাৰণে যিকোনো যদি আমি আৰবিট্ৰাৰি দুটা সিকোয়েন্স xn আৰু yn কনসিডাৰ কৰো i ইন্টাৰভেলটোৰ পৰা আৰু সেই সিকোয়েন্স দুটাৰ যদি আমি ইমেজৰ আমি ডিফাৰেন্স লওঁ আৰু ডিফাৰেন্সটো আৰু লৈ পেলাই মডুলাস লওঁ তেনেহলে যদি গ্ৰেটাৰ দেন এপসাইলন আহি যায় তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো whenever xn minus yn modulus of xn minus yn less than epsilon delta তেতিয়া আমি for all n belongs to the set of epsilon আমি কি ক'ব পাৰো যে ফাংশনটো নন ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস হ'ব ঠিক আছে সো এটো হল নেগেশন এটো নেগেশনটো লৈ পেলাই এই নেগেশনটোৰ জৰিয়তে আমি কি দেখাম যে ফাংশনটো নন ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস আমি দেখাম ঠিক আছে সো এই দুটা আমি ডেফিনিশন আমাৰ আমি ধ্যানত ৰাখি পেলাই ভালকে আমি কি কৰিম proceed কৰিম to solve the problem ঠিক আছে so I hope clearly you can understand these two definitions so মই একো কৰা নাই তো তোমালোকে ভালকে যদি পঢ়িছা ফাউন্ডেশন ইন ম্যাথমেটিক্স ডেফিনেটলি এখিনি বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে দেন কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাব পাৰা ঠিক আছে সো নেগেশনৰ মতে কি কৰিব লাগে আমি এটা এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 আমি পাব লাগিব delta there exists at least one epsilon eta epsilon greater than 0 পাব লাগিব যাৰ কাৰণে যদি আমি যিকোনো দুটা আৰবিট্ৰাৰি সিকোয়েন্স xn আৰু yn কনসিডাৰ কৰো i পৰা যাতে সেই ইমেজ অফ দিস টু সিকোয়েন্সৰ যদি আমি কি কৰো যদি ডিফাৰেন্স লওঁ দ্যাট মিন্স ডিসটেন্স লওঁ তো ডিসটেন্স যদি গ্ৰেটাৰ দেন এপসাইলন হৈ যায় whenever xn minus yn less than delta for all n belongs to epsilon আমি কি ক'ব পাৰিম the function is non uniformly continuous so এখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা ঠিক আছে so according to this definition that means according to this negation আমি কি কৰিম we show that this function is non uniformly continuous so I hope you can clearly understand so আমি কি কৰিম এতিয়া so তাৰ কাৰণে to look at the solution so solution to কৰিম এতিয়া এটা তাৰ কাৰণে কি আমি দুটা আৰবিট্ৰাৰি সিকোয়েন্স তো লেট কি কৰি লৈছো so আমি এটা এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 পাব লাগিব বুলি বেলাই কোৱা আছে তো তাৰ কাৰণে আমি এটা এপসাইলন যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰি এপসাইলন আমি ধৰি লৈছো আমি এটা এপসাইলন পাওঁ এপসাইলনটো আমাৰ ফ্ৰীডম অফ ম্যাথমেটিক্স ফ্ৰীডম অফ চয়েস থাকে মই বাৰে বাৰে কৈছো তোমালোকক আগতো যে আমি এপসাইলনটো আমি চুজ কৰিব পাৰো সো মেথছত হেইটোৱে এটা সুবিধা যে আমি চুজ কৰিব পাৰো এপসাইলনটো চুজ কৰিব পাৰো সো এপসাইলনটো আমি সি লৈ লৈছো কি কৰি লৈ লৈছো এপসাইলন আমি কি লৈ লৈছো সি হাফ বুলি পেলাই আমি কনসিডাৰ তোমালোকে 1/4 ল'ব পাৰা সো একো প্ৰবলেম নাই মই হাফ লৈছো তোমালোকে 1/4 লৈ পেলাও সো কৰিব পাৰা বাট অলপ স্মলাৰ ভ্যালু ল'ব লাগে ঠিক আছে পজিটিভ ভ্যালু ল'ব লাগে স্মলাৰ পজিটিভ ভ্যালু ল'ব লাগে ঠিক আছে তো let epsilon be equal to half এতিয়া so by Archimedean property it is one of the most important property of real analysis by Archimedean property for দুটা real number আমি কি পাইছিলো Archimedean property মতে for any two real number one of and between these two real number if one of them is greater than 0 then হলে আমি সেই real number দুটাৰ মাজত এটা কি পাম এটা natural number পাম যাৰ কাৰণে that means what x আৰু y যদি দুটা real number হয় belongs to the set of real number আৰু ইয়াৰে y greater than যদি 0 হয় তেতিয়া হলে আমি there exists a natural number n belongs to n আমি এটা natural number পাম natural number set to
in between these two numbers such that nx greater than y হয় so এইটো হৈছে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে তো এইটো হ'ল আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি দ্যাট মিন্স দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আমি পজিটিভ লওঁ y greater than 0 সে y টোকে লৈছো পজিটিভ y greater than 0 তেতিয়াহ'লে আমি এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ পাম belongs to n such that nx is greater than y so এইটো হ'ল আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি এইটো আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি লগাই পেলাই আমি এটা বস্তু লিখিম তোমালোকে চোৱা ধুনিয়াকে বা একেবাৰে বুকত ইমান এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা নাথাকে সে ধৰি লয় তেনেকৈ ষ্টুডেন্টবোৰে বুজি পাইছে বুলি পেলাই বাট ষ্টুডেন্টবোৰেতো বুজি নাপায় ন ঠিক আছে সো বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি আমি কি পাম যে দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰিম ফৰ say n delta for n দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰ কৰিছো n আৰু তোমালোকে জানাই যে for n ঠিক আছে তোমালোকে জানাই যে n আৰু ডেল্টাটো কি বুলি লওঁ আমি পজিটিভ বুলি পেলাই লওঁ ঠিক আছে ডেল্টা পজিটিভ বুলি লওঁ পজিটিভ ডেল্টা এপসাইলন আৰু ডেল্টা সম্পৰ্কে তোমালোকে জানা যে এপসাইলন আৰু ডেল্টা দুটা সদায় পজিটিভ হয় সো n আৰু ডেল্টা দুটা আমি কি লৈ লৈছো two real numbers belongs to two real numbers which is belongs to r আৰু ইয়াৰে আমি কি জানো ডেল্টাটো পজিটিভ বুলি পেলাই জানো then there exists এটা আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ n which is equal to এনেকৈ নেচাৰেল there exists নেচাৰেল নাম্বাৰ 1 বুলি পেলাই লৈছো which is belong to the set of natural number n তোমালোকে জানাই such that আমি according to this Archimedean property nx is greater than y আমি কি লিখিব পাৰো n delta is greater than 1 বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰো right so এটো তোমালোকে according to Archimedean property আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো মই লিখি পেলাই দেখাই দিছো ধুনিয়াকে আৰু Archimedean property ৰাইট হ্যান্ড সাইডত দি দিছো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰো so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে from here we can conclude what n is greater than 1 by আমি delta বুলি পেলাই লিখিব পাৰো দুইফালে inequality n delta greater than 1 ত দুইফালে n দি delta দি ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম n is greater than 1 by delta so this is according to the Archimedean property so আমি কি ললো এটা epsilon greater than epsilon is greater than 0 লৈছো আৰু epsilon টো কি বুলি চুইচ কৰিছো হাফ বুলি লৈছো মই কৈছো তোমালোকে 1 by 4 ললেও ভুল নহয় 1 by 2 আৰু by Archimedean property for n delta belongs to r and delta positive delta greater than 0 there exists 1 belongs to the set of natural number আমি লিখিব পাৰো n delta is greater than 1 and n is greater than 1 by delta ঠিক আছে so মই for calculation purpose এখিনি কৰি ললো ঠিক আছে এখিনি কৰি লব পাৰো so বুকত ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে যে n is 1 by delta বুলি পেলাই এনেকৈ দিয়া থাকে বুকত ঠিক আছে so মই তোমালোক দেখাই দিছো কিয় লয় হেতু বস্তুটো মই হেতু মানে ইন ডিটেইলছ বুজাই দিছো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছত এতিয়া আমাৰ কাম হল আমি দুটা arbitrary sequence choose কৰিব লাগিব কোৰ পৰা যেটো আমাক ইন্টাৰভেল দিয়া আছে that means so let us now we choose two arbitrary sequence xn equal to say 1 by আমি n লৈছো আৰু yn equal to say 1 by n plus 1 which belongs to কোনটো ইন্টারভেল আমাৰ যেটো ইন্টারভেলত ফাংশনটো ডিফাইন আছে 0, 1 ত that means if ইন্টারভেলটোত আমি কি লৈছো দুটা আৰ্বিট্ৰাৰি সিকোয়েন্স xn equal to 1 by n yn equal to 1 by n plus 1 আমি দুটা সিকোয়েন্স আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো আৰু এই দুটা সিকোয়েন্স ডেফিনেটলি 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব 0 টো এক্সক্লুড হৈ আছে দেখিছাই নহয় ইন্টারভেলটো 0 টো নাই গতিকে 0 আৰু 1 ৰ মাজত যদি আমি সিকোয়েন্স বিলাক কনসিডাৰ কৰিব লগা হয় কেনেকৈ 1 by n বুলি ক'লেও তোমালোকে ভেৰিফাইড আৰু n টো কোড সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা বিলং কৰে ঠিক আছে তো 1 by n বুলি ক'লে কি টাৰ্ম আহিব 1 আহিব সো 1 টো ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে দেখিছা তো ইয়াত ক্লোজ হৈ আছে তো 1 1 by 2 1 by 3 এইবিলাক সব 0 আৰু 1 ৰ মাজত আছে গতিকে ফুলি ভেৰিফাই হৈ আছে এটো যে 1 by n টো আমি এজ এ সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰিব পাৰো ইন দা ইন্টারভেল 0, 1 আৰু এগেইন 1 by 1 plus n plus 1 এটো সিকোয়েন্স আমি 0, 1 ৰ মাজত লব পাৰো সো n starts from 1 since n belongs to the set of natural number so কি হ'ব 1 by 2 আহিব 1 by 2 0, 1 ৰ মাজত থাকিবই 1 by 3 আহিব দেন তো 1 by 3 0, 1 ৰ মাজত থাকিব সো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা these two sequences belongs to the interval 0, 1 okay so দুটা সিকোয়েন্স লৈ ললো এতিয়া according to the sequential criteria আমি কি দেখাব লাগিব যে ফাংশনটো নন ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস দেখাব লাগে সো modulus of f of xn minus modulus of f of yn is greater than epsilon দেখাই দিলে
it is sufficient to show that the function is uniformly continuous. ঠিক আছে, so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম now তোমালোকে এটা চোৱা তাৰ আগতে আমি এটা কাম কৰি লওঁ যে আমি কি কৰিব লাগিব আমি দেখাব লাগিব যেখিনি মই মুছি দিছো তৰখিনি কিন্তু আই হোপ তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ললা আমি দেখাব লাগিব কি যে f of xn minus f of yn is greater than epsilon whenever mod of xn minus yn is less than delta. That means mod of xn minus yn less than delta hole আমি কি ইমপ্লাই কৰিব লাগিব modulus of f of xn minus modulus of f of xn minus f of yn greater than epsilon আমি দেখাব লাগে so আমি ফার্স্ট চেক কৰি লওঁ xn minus yn তৰ modulus to less than delta হয় নে নহয় তো আমি সেইটো বস্তু আমাক গতে ফার্স্ট ভেৰিফাই কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰি লম xn minus yn to আমি উলিয়াই লওঁ so কি পাম 1 by n minus 1 by n plus 1 so you can clearly see যদি LCM লৈ লওঁ n plus 1 তো ওপৰত কি হ'ব n plus 1 minus 1 তো আলটিমেটলি কি থাকিব 1 by আমি কি পাম n into n plus 1 so মই ডাইৰেক্ট ইয়াৰ মডুলাস সাইনটো ইয়াত মই ইনক্লুড কৰা নাই এটা কাৰণে n টো পজিটিভ ঠিক আছে n টো নেচাৰেল নম্বৰ সেটৰ পৰা আহি আছে গতিকে n plus 1 টো পজিটিভ হ'ব so আলটিমেটলি গোটেই কোয়ান্টিটিটো পজিটিভ হ'ব so মডুলাস লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে so 1 by n plus n into n plus 1 পালো এতিয়া এটো চোৱা তোমালোকে you can clearly see what this is less than 1 by n so a quantity to 1 by n কে সৰু হ'ব তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা ডিফাৰেন্ট ভ্যালুজ অফ n ইনসার্ট কৰিলে তোমালোকে গম পাবা that this value is less than 1 by n আৰু 1 by n টো মই অলপ আগতে দেখাইছো by equivalent property which is less than delta ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো from here we can write what যে ইয়াৰ পাছত লিখিম কি from here we can write what তো খিনি মই মুছি দিছো I hope তোমালোকে systematically মই লিখি যাবা মই মুছি গলে একো প্ৰবলেম নাই systematically লিখি গলে ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে বুজি পাবা so ইয়াৰ পাছত আমি কি লিখিম চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম যে mod of xn minus yn আমি কি পালোগৈ less than delta পাই গলো ঠিক আছে তো এটো আমি পাব লাগে xn minus yn according to the definition xn minus yn less than delta পাই গলো এতিয়া চোৱা যেতিয়া xn minus yn less than delta হয় তেতিয়া আমি কি পাব লাগে mod of fxn minus mod of yn greater than epsilon পাব লাগে to show the function is uniformly continuous so তাৰ কাৰণে আমি এটা কি কৰিম চোৱা now এটো হৈ গল so এতিয়া কি লম mod of f of xn mod of f of yn লম এতিয়া তোমালোকে ফাংশনটো কি বুলি পাইছা দিয়া আছে f of x equal to 1 by n বুলি দিয়া আছে sorry 1 by n দিয়া নাই sorry 1 by x দিয়া আছে ঠিক আছে so ইয়াতে যদি আমি xn টো ইনসার্ট কৰো f of xn টো ইনসার্ট কৰো xn কি হয় আমি কি কনসিডার কৰিছো xn equal to 1 by n কনসিডার কৰিছো আৰু yn equal to আমি কি কনসিডার কৰিছো 1 by n plus 1 কনসিডার কৰিছো যদি xn ইনসার্ট কৰো কি হ'ব 1 by n that means 1 by n হ'ব so ইয়াৰ পৰা কি পাম n পাম so in the similar way f of yn টো যদি আমি উলিয়াও কি পাম 1 by yn কি হয় 1 by n plus 1 so 1 by n plus 1 so ultimately কি পাবা n plus 1 পাবা so কি পালো xn f of xn ৰ ভ্যালু কিমান পালো এ পাতি দিম এতিয়া f of xn ৰ ভ্যালুটো n minus আৰু f of yn ৰ ভ্যালু কিমান পালো n plus 1 পালো ঠিক আছে so মই তলৰ ভ্যালুখিনি মুছি দিও so ultimately কি পালো গৈ সোয়া mod of n minus nn cancel গল তো -1 থাকিল so mod of 1 বুলি গলে কোৱা লগে লগে 1 হৈ গল এতিয়া সোয়া আমি epsilon টো কি চুজ কৰিছিলো half চুজ কৰিছিলো এটা তোমালোকে you can clearly verify it that f of xn minus f of yn কি পালা 1 পালা which is greater than epsilon হয়নে so 1 to epsilon কে ডাঙৰ হয় কাৰণ epsilon টো কি চুজ কৰিছিলো half চুজ কৰিছিলো তো আমি পালোগৈ কি 1 পালোগৈ 1 is greater than half so আমি কি পালো basically f of xn minus f of yn আমি greater than epsilon পালো so that means we have what f of xn we have what f of xn minus f of yn is greater than epsilon whenever
whenever xn minus yn less than delta. So আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ? So f is not uniformly continuous, right? So ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ? The function is non-uniformly continuous. That means function is not uniformly continuous. Sorry, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ভালকৈ. The function is ইয়াৰ পৰা কি conclude কৰিব পাৰোঁ? Function is not uniformly continuous. So in this way you can show this kind of problem, uniform continuity. So uniform continuity তোমালোকে দেখাব পাৰিবা, but মই এটা কথা যে বস্তুখিনি কনসেপচুৱেলি বুজাত গুৰুত্ব দিবা। প্ৰবলেমছবোৰটো কৰিব পাৰিবা যদি কনসেপচুৱেল বেছটো যদি ষ্ট্ৰং থাকে, ঠিক আছে? তো প্ৰবলেমছখিনি ভালকৈ বুজাত গুৰুত্ব দিবা আৰু আই হোপ কনসেপ্টখিনি বুজি পাবা মোৰ এই ভিডিঅ'খিনিৰ জৰিয়তে, আৰু বুজি পোৱাৰ পাছত তোমালোকে প্ৰবলেমছবোৰো ডেফিনেটলি সলভ কৰিব পাৰিবা। চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। তো এই প্ৰবলেমটো নোট ডাউন কৰি ল'বা, ভিডিঅ'টো প'জ কৰিবা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে? চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। So question number 2. To question number 2 দিয়া আছে so that f of x equal to x square is uniformly continuous on close interval -1 and 1. So ইয়াত ইন্টাৰভেলটো মন কৰা, ক্লোজ দিয়া আছে দেখিছানে? So এই ইন্টাৰভেলটোত আমি কি দেখাব পাৰিছে? ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ দেখাব দিছে। ফাংচনটো কি দিয়া আছে? f of x equal to x square, ঠিক আছে? সো এইটো আমি ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ আমি এতিয়া দেখাম, ঠিক আছে? তো সলিউশনটো চোৱা, মন কৰা। তো আমি ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছৰ ইয়াতে আমি সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া নাযাওঁ, যিটো অৰিজিনেল ডেফিনেশ্যন হয় সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া বাদে যিটো অৰিজিনেল ডেফিনেশ্যন হয়। ডেট মিনছ এটা ফাংচন ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ হ'বৰ কাৰণে মই ইনিচিয়েলি কৈ লৈছিলোঁ যে আমি কি পাব লাগিব? ফৰ অল এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 আমি দেয়াৰ কৰস্পণ্ডছ ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন 0 পাব লাগিব, যাতে ফৰ এনি পইণ্টছ for any 2 points x1 x2 belongs to the given interval I, f of x1 minus f of x2 modulus of f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever modulus of x1 minus modulus of x2 less than delta হয়, ঠিক আছে? That means আমি এটা ফাংচন ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ হ'বলৈ কাৰণে এই ডেফিনেশ্যনটো ফুলফিল হ'ব লাগিব। ডেট মিনছ যিকোনো দুটা পইণ্ট যদি আমি x1 x2 আমি ইণ্টাৰভেল আইৰ পৰা গিভেন ইণ্টাৰভেল আইৰ পৰা আমি চুজ কৰোঁ, সেই ইণ্টাৰভেল দুটাৰ কাৰণে সেই পইণ্টছ দুটাৰ কাৰণে যদি আমি ইমেজ অফ দ্য ফাংচন আমি লৈ পেলাই আমি কি কৰোঁ? তাৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি চেক কৰোঁ। ডেট মিনছ আমি ডিষ্টেঞ্চ আমি ফাইণ্ড আউট কৰোঁ। সেই ডিষ্টেঞ্চটো যদি আমি লেছ দেন এপসাইলন হয়, ডেট মিনছ হোৱাট? modulus of f of x1 minus modulus of f of x1 minus modulus of x1 minus f of x2 less than epsilon হয়, whenever x1 minus x2 less than delta, তেতিয়া আমি ক'ম যে ফাংচনটো ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ হ'ব। চ' সেইটো দেখাব লাগে। চ' আমি ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিম। চ' লেট তাৰ কাৰণে আমি কনচিডাৰ কৰি লওঁ। চ' এই একৰ্ডিং টু দিছ ডেফিনেশ্যন দুটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰি লওঁ, x1, x2 বি এনি টু আৰ্বিট্ৰেৰী পইণ্ট ফ্ৰম দ্য গিভেন ইণ্টাৰভেল কি দিয়া আছে? -1 আৰু 1 দিয়া আছে। তো এই দুটা পইণ্টৰ এই ইণ্টাৰভেলটোৰ পৰা লোৱা মানে কি হয়? চ' x1টো কাৰ মাজত আছে? -1 আৰু 1ৰ মাজত আছে, আৰু x2টো ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল -1 আৰু 1ৰ মাজত আছে। চিন্স এতিয়া সেইটো কাৰণে লিখি ল'ম যে চিন্স x1 বিলংছ টু -1 and 1, ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল -1 and 1, তো ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব? ইট ইমপ্লাইজ হোৱাট? x1 ইজ লাইং বিটুইন 1 and -1, ঠিক আছে? আকৌ চিন্স x2 belongs to the closed interval -1 and 1, so it implies what? x2 is lying between +1 and -1, right? So এইখিনি কথা তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাব লাগিব। তো এই দুটা পইণ্ট ইয়াৰ মাজত লোৱা মানে কি হয়? চ' এইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব, আৰু বুজি পাবাই, ইমান টানো নহয় বস্তুখিনি। তো এইখিনি বুজি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? আমি এই পইণ্ট দুটাৰ কাৰণে f of x1 f of x2
আমি ডিষ্টেঞ্চ আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স মডুলাছ অফ f of x1 minus মডুলাছ অফ f of x সৰি মডুলাছ অফ f of x1 minus f of x2 আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো আই হোপ এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা নোট ডাউন কৰি লোৱা ওকে সো আমি নেক্সট পাৰ্টত যাওঁ নেক্সট সো আমি কি পালোগৈ এইখিনি পালো ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা আমি কি ক্যালকুলেট কৰিম f of x1 minus f of x2 ক্যালকুলেট কৰিম ৰাইট এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিলে কি হয় ফাংচনটোৰ ভ্যালুটো কি হয় f of x equal to আমি কি জানো x square বুলি জানো তো f of x1 কি হ'ব x1 whole square হ'ব তো x1 whole square so likewise f of x2 কি হ'ব x2 whole square এটো a square minus b square ফৰ্মুলাত পৰিলে গতিকে x1 minus x2 তারপর ইয়াৰ কি পাম x1 plus x2 পাম এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াতে আমাক প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে কি x1 plus x2 পাৰ্টটোৱে ঠিক আছে তো সেই পাৰ্টটো আমি ট্ৰাই কৰিম ৰিমুভ কৰিবলৈ উইথ দা হেল্প অফ ট্ৰিক তো ট্ৰিকটো মই অলৰেডি ফাৰ্ষ্টতে লিখিয়ে ল'লো যে x1 আৰু x2 দুটা পইণ্ট -1 আৰু 1 ক্লোজ ইণ্টাৰভেলটোৰ মাজত থকা মানে x1 টো কাৰ মাজত থাকিব -1 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব আৰু x2 টো কাৰ মাজত থাকিব এগেইন -1 and -2 ৰ মাজত থাকিব ঠিক আছে -1 and +1 ৰ মাজত থাকিব তো x1 ইয়াৰ পৰা কি লিখিবা যে এইখিনিৰ পৰা আমি ট্ৰিকটো ইয়াতে ইউজ কৰিম সো এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে এইখিনিৰ পৰা আমি ইয়াত লিখিম দ্যাট মিন্স সো x1 to -1 আৰু 1 ৰ মাজত থকা মানে x1 is less than equal to 1 বুলি লিখিব পাৰো তো greater than equal to -1 লিখিব পাৰো সো মাইনাসটো আমি লোৱা নাই তো +2 লৈ পেলাই আমি কৰি দিওঁ ঠিক আছে x1 is less than equal to 1 এগেইন x2 কি হয় চোৱা less than equal to 1 হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি এই x1 plus x2 যদি কৰি দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি x1 plus x2 যদি আমি কৰি দিওঁ তোমালোকে কি পাবা less than equal to 1 plus 1 পাবা সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰবা x1 plus x2 less than equal to 2 বুলি পেলাই লিখিব পাৰা আৰু mod ললেও কি হ'ব mod of 2 means mod 2 এ হ'ব ন সো মডুলাস অফ x1 plus x2 আমি কি পালো ফাইনালি less than equal to 2 পালো সো ইয়াতে আমি এই ভ্যালুটো পুট কৰিম মডুলাস অফ x1 plus x2 ভ্যালুটো পুট কৰিম সো less than equal to কি হ'ব x1 plus x2 মডুলাস অফ x1 plus x2 তোমালোকে এটো দেখিছা মই উলিয়াই দিছো less than 2 হয় আৰু মডুলাস অফ x1 minus x2 টো থাকি গ'ল ঠিক আছে সো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা আই হোপ সো এইখিনি নোট ডাউন কৰি লোৱা So I hope clearly বুজি পাইছা so next এতিয়া চোৱা this is less than epsilon হ'ব এইখিনি so আমি পাব লাগে কি modulus of f of x1 minus f of x2 কি পাব লাগে less than epsilon পাব লাগে so এইখিনি epsilon হ'ব কেতিয়া this is less than epsilon হ'ব whenever কেতিয়া হ'ব যেতিয়া 2x1 minus x2 less than epsilon হ'ব so clear okay so this is less than this thing is less than epsilon hobo ketia eta 2 minus x1 minus x2 less than epsilon hobo right so I hope clearly বুজি পাইছা এখিনি so ইয়াৰ পৰা কি পাবা x1 minus x2 mod of x1 minus x2 less than কি পাবা epsilon by 2 পাবা that means whenever x1 minus x2 less than epsilon by 2 আৰু এটোৱে কি হৈ গল ডেল্টা টো হৈ গল দেখিছা ইয়াতে ডেল্টা টো হৈ গল so এটো ডেল্টা হিচাপে লব পাৰো ইকুয়াল টু ডেল্টা বুলি লৈ ললো so that means whenever x1 mod of x1 minus x2 less than epsilon by 2 which is equal to delta আমি লব পাৰো আৰু সোৱা মই কৈছিলো ইনিশিয়ালি যে uniformly continuous function or ক্ষেত্ৰত delta is dependent on epsilon so clearly you can see delta equal to epsilon by 2 হৈছে অকল dependent on epsilon হৈ আছে ঠিক আছে তো whenever mod of x1 minus x2 less than delta by epsilon by 2 আমি কি পাইছো mod of f of x1 minus f of x2 আমি less than epsilon পাইছো so you can clearly say that the function is uniformly continuous so এইখিনিকে আমি লাস্ট লিখি দিম গৈ লিখি দিলে প্ৰবলেমটো ওভাৰ হ'ব ঠিক আছে so এইখিনি লিখি লোৱা তোমালোকে okay so মই লাস্ট লিখিছো এটা লাইন বাকি আছে so you can clearly see what thus for any epsilon greater than 0 there corresponds a delta equal to epsilon by 2 greater than 0 such that whenever mod of x1 minus x2 less than delta
imply কি কৰে f of x1 minus f of x2 less than epsilon আমি পালো so f is uniformly continuous f is uniformly continuous হৈ গল so function to uniformly continuous বুলি পেলাই পাই গলো ঠিক আছে so note down কৰি লোৱা I hope clearly বুজি পাইছা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা okay so last এটা problem কৰিম then আমাৰ আজি ক্লাসটো খতম হ'ব ঠিক আছে okay then moving to the next question so question খিনি important ভালকে চাবা এই প্ৰবলেম খিনি বুজি পালে তোমালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামত ইয়াৰ এই ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটিৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ খুদে প্ৰায় সো এইখিনি প্ৰবলেমে তোমালোকক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব question number 3 so that fx equal to sin x is uniformly continuous on 0, infinity ঠিক আছে সো আমাক কি দেখাব দিছে f of x equal to sin x এটা ফাংশন দিয়া আছে এই ফাংশনটো ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস বুলি দেখাব দিছে on this interval that means closed at 0 and open at infinity এই ইন্টারভ্যালটো আমাক দেখাব দিছে তো লাইক প্রিভিয়াস প্রবলেম এতিয়া অলপ আগতে যেটো প্রবলেম কৰিলো সেই প্রবলেমটো অনুসৰি আমি এই প্রবলেমটো সলভ কৰিম that means আমি কি কৰিম যে আমি দুটা আরবিট্রারি পয়েন্ট চুজ কৰিম তো let যিকোনো দুটা আরবিট্রারি পয়েন্ট চুজ কৰিলো let x and y belongs to the interval this interval that means close at 0 and open at infinity তো এতিয়া কি কৰিম এই আরবিট্রারি পয়েন্ট দুটাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইমেজ লৈ পেলাই ইহঁতৰ ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিম তো that means f of x লৈ ললো f of y লৈ ললো ইমেজ লৈ পেলাই ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিম that means modulus of f of x minus f of y ক্যালকুলেট কৰিম তো ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি sin x ফাংশনটো কি দিয়া আছে f of x equal to আমাক কি দিয়া আছে sin x দিয়া আছে তো আমি এবাৰ x পুট কৰিম sin x ৰ জায়গাত আৰু এবাৰ y পুট কৰি কি পাম sin x minus sin y আমি লিখিম এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা sin x minus sin y এতিয়া আমি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিত আমি এইচএছত পঢ়ি আইছো যে sin c minus sin d কি হয় ফৰ্মুলাটো সেই ফৰ্মুলাটো ইয়াত ইউজ কৰিম ইয়াত c আৰু d নাই বাট x আৰু y আছে সো x আৰু y থাকিলো একো প্ৰবলেম নাই সো সেই সেম ফৰ্মুলা মতে আমি প্ৰসিড কৰিম কি পাম আমি ইয়াৰ পৰা আমি mod of sin x plus y 2 times 2 এটা থাকিব ইয়াত x plus y divided by 2 into cos sorry ইয়াত minus দিব লাগিব দেই sorry ইয়াত minus 2 into sin x minus y divided by 2 into cos x plus y divided by আমি 2 পাম ঠিক আছে সো আৰু এটা ইনইকুয়ালিটি আমি এইচএছত পঢ়ি আইছো এইবিলাক ইনইকুয়ালিটিৰ লগত আমি পৰিচিত যে mod of sin x is always less than equal to x হয় for a very small value of this angle x sin x is always less than equal to x আৰু cos x কি হয় is less than equal to কি হয় 1 হয় তো for all x ঠিক আছে for all x belongs to the domain of this function cos x আমি কি পাও cos x always less than equal to 1 পাও আৰু sin x mod of sin x is less than equal to আমি কি পাও x পাও ঠিক আছে এইখিনি কথা আমি জানো সো এইখিনি লগাই পেলাই আমি এতিয়া এই মোডটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিম মোডটো আমি কি কৰো 2 টো বাহিৰতে থাকিব তো মোডটো আমি কি কৰিব পাৰো সেপাৰেট কৰিব পাৰো sin x minus y divided by 2 into mod cos x plus y divided by 2 এটো লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এইখিনি লিখি ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা sin x minus y divided by 2 আমি কি পাইছো sin x less than equal to x পাইছো so sin x minus y divided by 2 থাকিলে কি হ'ব less than equal to x minus y divided by 2 থাকিব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম less than equal to কি লিখিম 2 into mod x minus y divided by 2 আৰু cos x plus y divided by 2 আমি already কি পাইছো cos x is always less than equal to 1 পাও তো cos x plus y divided by 2 কি হয় so for all x belongs to the domain cos x always is less than কি হয় less than equal to 1 পাও গটিকে cos x plus y divided by 2 কি হ'ব mod of cos x plus y divided by 2 কি হ'ব less than equal to 1 হ'ব so ইয়াৰ পৰা আমি আলটিমেটলি এইখিনি টাৰ্মৰ পৰা আমি কি পাম
less than equal to 2 into x minus y divided by 2 পাম c ইয়াৰ পৰা 2 2 কেনসেল যাব সো আলটিমেটলি কি পাম less than equal to x minus y পাম mod of x minus y পাম গতিকে আমি কি পালোগৈ mod of f of x minus f of y less than equal to কি পালো x minus y পালো ঠিক আছে সো এইখিনিলৈকে তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা সো few step remaining তাৰপিছত খতম হৈ যাব ঠিক আছে সো মই ওপৰখিনি ৰাফ কৰি দিও মচি দিও ঠিক আছে সো আমি কি পালোগৈ mod of f of x minus f of y is less than equal to আমি কিমান পালো mod of x minus y পালো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে mod of f of x minus mod of f of y less than epsilon পাম whenever এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবাই whenever কি হ'ব mod of x minus y আমি less than epsilon যেতিয়া হলো ঠিক আছে যেতিয়া mod of x minus y less than epsilon আমি কি পাম fx minus f of y less than mod of f of x minus f of y less than আমি কিমান পাম epsilon পাম ঠিক আছে সো mod of f ইয়াত আছে whenever x minus y less than epsilon লোৱা মানে কি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো epsilon equal to delta ঠিক আছে কম্পেয়াৰ যদি কৰো ডেফিনেশনটো লগত ইউনিফর্ম কন্টিনিউটি আমি x minus y less than কি থাকে delta থাকে জেনাৰেলি ডেফিনেশনটো ঠিক আছে সো ইয়াতে epsilon equal to আমি delta লৈ ললে তো সেই যেটো ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াসৰ ডেফিনেশন হয় ফুলি ভেৰিফাই হৈ যাব ঠিক আছে সো আমি প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 কাৰণ এটা delta correspond কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে delta is dependent on epsilon that means epsilon equal to delta so আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো the function is uniformly continuous on the given interval so ইয়াৰ পৰা কি লিখিম since for all epsilon greater than 0 there correspond delta equal to epsilon greater than 0 such that f of x minus mod of f of x minus f of y less than epsilon whenever mod of x minus y less than delta for all x y belongs to যেটো ইন্টারভেল দিয়া আসলে কোনটো ইন্টারভেল দিয়া আসলে close at 0 open at infinity so fx equal to sin x is uniformly continuous on the interval 0, infinity. So in this way you can deal with this kind of problem. So uniformly continuity তোমালোকে I hope বুজি পাইছা আৰু ভিডিও কিটা ভালকে চাবা তো ভিডিও কিটা যদি ভালকৈ চোৱা তেনে হলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা কোন ধৰণৰ ডিফিকাল্টি নাহে so I hope তোমালোকৰ এই ভিডিওবোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ উপকৃত হৈ আছা এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিও আপলোড কৰিছো নিশ্চয় তোমালোকে সেইবোৰৰ দ্বাৰা উপকৃত এতিয়ালৈকে হোৱাও নাই যদি হবা ধুনীয়াকৈ উপকৃত হবা মই I hope মোৰ ফুল কনফিডেন্স আছে ইয়াতে আৰু মই বহুত কষ্ট কৰি এইখিনি ভিডিও বনাইছো তোমালোকে সো তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে তোমালোকৰ লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে এই ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰেও হাই ম্যাথমেটিক্সৰ এই টপিকবোৰ শিকাত যাতে হেল্প হয় সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল আৰু এনেকৈ ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা আৰু এনেকৈ মৰম দিবা আৰু আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওবোৰ সদায় ৰেগুলাৰলি চোৱা যাতে ভিডিওবোৰে তোমালোকক হেল্প কৰে আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ কাৰণে এই ভিডিওবোৰ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সো মই সাজেষ্ট কৰিম সদায় কোৱাৰ দৰে যে এই চেনেলটো চাবা আৰু যি সকলে চোৱা নাই এই চেনেলটো চাবা আৰু এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা যাতে নতুন ভিডিওবোৰ পোৱাত তোমালোকৰ সহায় হয় সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল